Good morning, students. Myself, Kulbir, lecturer, Critical Science, Government Senior Secondary Smart School, the Mall, Amritsar. I welcome all my students and my teachers by my channel, Kulbir Khyala. Students, today we are going to discuss fundamental rights. We will know that how many fundamental rights are granted to us by our constitution and what is their importance in our life. This is a topic for +1 political science students. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ +1 ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। But before going to the topic, there is a one question for my student, and that question is, my question is, students, if we are not granted right to freedom and right to equality, what will be its impact on our personality? Means ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਫਾਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਹਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। So in English medium too, fundamental rights are the foundations for the all-round development of an individual. These are included in the supreme law of the land, and that is constitution. They are superior to the ordinary laws and they are justiciable and enforced by the courts. It is obligatory for private persons and public officials to respect these fundamental rights. So if the question arises what are fundamental rights, and you will answer that fundamental rights are very basis for the all-round development of an individual. They are included in the supreme law of land, that is constitution. They are justiciable and enforced by the courts, and it is obligatory that all private person and public officials will respect them. So students, I hope you all can write well. Now next ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 3 ਅਧਿਆਏ ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 3 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ 35 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਬਟ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Now rights are essential for the all-round development of an individual, and to achieve this purpose 6 fundamental rights have been included in chapter 3rd of the Constitution from article 12 to 35. There were 7 fundamental rights, but in 44th amendment the right to property was made an ordinary law. So I hope students you all can understand well that in the chapter 3rd of the Constitution 6 fundamental rights are added under article 12 to 35, and before 44th amendment there were 7 fundamental rights, but now right to property is made as an ordinary right.
So now we have 6 fundamental rights. So I hope students you all can understand well. Next ਵਧਦੇ ਹਾਂ। Now we will know that what are these fundamental rights? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ? ਫਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 14 to 18 ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਆਰਟੀਕਲ 19 to 22 ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਉਹ 23 ਤੇ 24 ਹੈ, 23 ਤੇ 24 ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 25 to 28 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ। ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 29 and 30 ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is 32। So I hope students you will remember these names of the fundamental rights. These are 6 fundamental rights granted to us by our constitution. So students, please when you watch the video lecture, please have your notebook and try to note all the important points of the lesson. Now students, next ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਆਰਟੀਕਲ 14 to 18। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 35 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 14 ਤੋਂ 18 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 12 ਤੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ 12 ਤੇ 13 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹਨ। ਨਾਓ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੋਂ 18। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਬਾਥ ਘਾਟਸ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਬਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 10% ਸੀਟਸ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜੇ ਖਿਤਾਬ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਿਤਾਬ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। Now, equality before law, Article 14 of the Constitution provides us equality before law. All the citizens of India are equal before law. No discrimination is made between the rich and the poor. This fundamental right established rule of law in the country. Prohibition of discrimination, Article 15 of Constitution. Under Article 15, there will be no discrimination made on the basis of caste, color, creed, sex, religion, race, or the place of the birth. All have equal access for all the public places, and special provisions are made for the children, women, and the weaker sections of the society for their all-round development. Equal opportunity in public appointments, Article 16. Under Article 16, we are given the right that we have the equal opportunity to get public appointments as well as to get admission in educational institution. No discrimination will be made on the basis of caste, color, creed, sex, race, or religion. We all can get admission in educational institution as well as in public appointments if we fulfill the conditions defined by the government. But there is some provisions made by the government, like there is a reservation for scheduled caste and scheduled tribes in educational institution and in public appointments, as well as special provisions are made by the government in 2019 under Amendment 103 that the upper class weaker sections of the society, the 10% seats will be reserved for them in educational institution as well as in public appointments. So students, I hope you all can understand well. Abolition of untouchability, Article 17 of the Constitution. Under Article 17, with one stroke of the pen, the untouchability is abolished, and if anyone practice of it in deeds or in words, that is considered as a legal offense and that person is punished. Now, abolition of titles, Article 18 of the Constitution. Under Article 18, no titles will be conferred to any Indians except the military and the educational awards, and these military and educational awards are defined and proved by our Supreme Court, and these awards are like Padam Shri, Padam Vibhushan, Padam Bhushan, and Bharat Ratan. Only these awards are given, except that no titles are given to any Indian. So this also established the law equality in India. So these are the 5 types of the equalities under Article 14 to 18. So this is our first fundamental right. So I hope students ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। 2 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम। ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਾ 19 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਆਰਟੀਕਲ 19 to 22. Let's discuss which freedoms are given to this under this article. So article 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 types ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੰਘ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 19। ਤੇ 7th ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਸ ਆਰ 7 ਇਹ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਫਰੀडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, we can get information about any government agency, freedom to assemble peacefully, we can assemble peacefully without arms, freedom to form association or union, we can become a member or we can form association basis on political, economic, social, religious or cultural based, freedom to move freely, we can move freely throughout the country, freedom to settle in any part of the country, if we want to settle in any part of the country we can settle, and freedom to practice any profession if we fulfill the qualification defined by the government. So these are 7 types of freedom given under article 19 of the constitution. I hope students you all can understand well. ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹ 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸੀਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 21A ਜਿਹੜਾ ਹੈ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਸੈਫ ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ 22 ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਗੇਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨ offense, ਆਰਟੀਕਲ 20 under this article, no person will get punishment if he did not break any law at the time of the commission of an offense. Similarly, no person will get punishment greater than the prescribed law. And third is, no person will be punished more than once for the same offense. And fourth is, no person will be forced to witness against himself. So these are 4 types of the safeguards given under article 20. Protection of life and personal liberty under article 21, we are given the right to lead a personal life as well as enjoy personal liberty and to keep our secrecy. Right to education is given under article 21A. Under this article, all the children of India from 6 to 14 are eligible for free and compulsory education. So this amendment 86th amendment was done in 2002
to make free and compulsory education for the children from age 6 to 14, and Government of India also passed an Act 2010 about free and compulsory education for the children of 6 to 14 age, and this act was welcomed by UNICEF, UNESCO, International Labour Organization and other agencies. So this is the right of our children of the India to get free and compulsory education under Article 21A. Protection against arrest and detention, Article 22. Under this article, if any individual is arrested by the police, and it is the duty of the police to inform that person immediately that why that person is arrested. Similarly, the arrested person can hire a lawyer and can take advice. And third is, within 24 hours the arrested person should be presented before the court. And fourth is that arrested person cannot be kept in the prison more than 24 hours without the prior permission of the court. So these are the 4 safeguards given under this articles. So these are the liberties given in under Article 20, 21, 21A, 22. ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਲ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਕਲ 23 ਐਂਡ 24, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ. ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ, ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਧਾਰਾ 24, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 23, it prohibits the traffic among human beings and all forms of forced labor, involuntary work done without payments. Similarly, under Article 24, it prohibits the employment of children below the age of 14 years in hazardous jobs such as in factories or mines. Means all the children under the age of 14 are not allowed to work in dangerous situation like in factories or in mines. So this is a right against exploitation under Article 23 and 24. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂ ਆਲ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਵੈਲ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, Article 25 and 28. In this article we are given the freedom to practice any religion of our own choice. The government, the state don't have their religion. So India is a secular state and all the citizens can enjoy their own religion. They are free to worship any religion they want to worship. So ਧਾਰਾ 25 ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ. ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ. ਧਾਰਾ 27 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਹੈ. ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਧਾਰਾ 28 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਗਰੰਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਰੀडम ਟੂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ देयर ਚੋਇਸ. Article 26, free to establish and maintain religious institutions for religious affairs. And Article 27, no taxation for the promotion of any religion. And Article 28, no religious education is provided in any educational institutions. So these are 4 types of the religious freedom granted to us by our constitution. ਇਹ ਸਾਡਾ right to religious freedom ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 to 28 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2 ਜਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ, ਆਰਟੀਕਲ 29 and 30, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਪਾਰਸੀ ਆ, ਬੋਧੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ,
ਜੈਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਐਂਡ 30 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੈਟਸ ਨੋ ਵਟ ਆਰ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ। ਫਸਟ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਧਾਰਾ 29(1) ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਧਾਰਾ 29(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਧਾਰਾ 32। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। So protection of interest of minorities under Article 29, the minorities can protect and preserve their culture, script and language. Under Article 29(2), they are free to get admission. No discrimination will be made on the basis of caste, color or creed while getting the admission in educational, government educational institution or aided government educational institutions. Right to minorities to establish educational institution under Article 30. This right is given that they can establish educational institutions. No discrimination while giving grant. When the government give them grants under Article 30, no discrimination will be made. So these are some special provisions to safeguard the interests of the minorities, and this is their fundamental rights. I hope students you all can understand well. Next है ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼, ਆਰਟੀਕਲ 32, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 32 ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 32 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਾ 32 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 32 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸੀਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਧਾਰਾ 32 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 5 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ। ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਆਰ empowered ਟੂ ਰੀਸਟੋਰ ਰਾਈਟਸ, ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ 32 is called the soul and the heart of the constitution, as under this our fundamental rights are protected. So under article 32 the courts are empowered to issue the writs. Let's continue. What are these 5 writs? So right to constitutional remedies continue ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਲੋਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹਨ ਉਹ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਤਪ੍ਰੇਖਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਥੱਲੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਰਿਟ ਆਫ ਹੈਬਿਸਿਸ ਕਾਰਪਸ ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਮੀਨਸ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਅੰਡਰ ਦਿਸ the courts can order the subordinate courts or the public official to present the arrested person before them and they can ask the cause of the arrest. Second, a writ of mandamus, a Latin word means we command. Under this, the Supreme Court and the High Court can order the lower courts or the institutions that they should work under the jurisdiction which falls under their jurisdiction, that they should work for the welfare of the public. Writ of prohibition and English word means to prohibit or debar. Under this, the governments, the Supreme Court and the High Court can order the lower courts or the other public officials that don't perform that acts which do not fall within their jurisdiction. Writ of quo warranto, a Latin word, means what is your authority. Under this writ, the Supreme Court or the High Courts can restrain a person from performing or acting in the office for which he is not entitled. And writ of certiorari, a Latin word, means to be fully informed. Under this, the Supreme Court or the High Court can order the lower courts or the institution to transfer the whole matter to it or to some other superior authority for the considerations. So these are the 5 writs under which the fundamental rights are protected. So that is why this fundamental right is very important, because this article makes the fundamental rights justiciable. Now students, next ਵਧਦੇ ਹਾਂ importance of fundamental rights, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਦਾ state, because the state protects the interests of the citizens of their country. Check on the arbitrariness of the government, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ the fundamental rights check the arbitrariness of the government, because government can't make laws against the fundamental rights. Essential for all round development of an individual, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ how your development is possible? So fundamental rights are very basis for the all-round development of an individual. They are essential for the progress of the citizens. So that is why it is essential for all-round development of an individual. Next is protection of interest of minorities. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਐਂਡ 30 ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਲ ਦਾ people of India are equal before the law. In this way, fundamental rights establish rule of law in the country.
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 25 to 28. We are free to worship any religion of our own choice. Government don't have any, their government don't have its religion. It can't force the individual to worship any particular religion. All the citizens of India are free to worship any religion they want to worship. So students, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਸੋ religious freedom establish India a secular state. So this is the importance of the fundamental rights. Now conclusion. ਸੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸੋ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ we can conclude that these rights are of special significance. They make India a democratic, socialistic and secular state and create an environment for the all-round development of an individual. They safeguard the interests of the minorities. So they are very essential for the all-round development of the individual. So assignment ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. So first ਕੀ ਹੈ, write down 6 fundamental rights, 6 ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ. Then ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. We have discussed now what is the status of right to property. ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰਾਈਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ. Why fundamental rights are important for us. ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. I hope you all can answer well because we have discussed in detail the chapter about the fundamental rights. Thank you very much students. Thank you for watching.